इसको प्रोग्राम ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ। पर पिछले कुछ समय तो असी फिर उस अनाज को याद किया है जिसनों कि मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज कहा जाता है। 2018 विच भारत ने 2018 ਨੂੰ मिलेट्स ईयर के तौर पर मनाया। फिर भारत की सिफारिश से 2021 च यूएनओ ने प्रस्ताव पास किया ते घोषणा की कि 2023 ਨੂੰ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज लिए कौमांतरी पद्धर ते एक साल मनाया जाएगा 2023। ये मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज की है, किस तरह ये फिर तो दोबारा साड़ी खाने की प्लेट शामिल हो रहा है, लोग इसकी महत्ता नूं पहचान रहे ने। इस अनाज विच किहड़ियां-किहड़ियां किस्मां आंदियां ने, इहदा साडे शरीर ते की असर पैंदा है, इसनूं खाना क्यों महत्वपूर्ण है और इसका सानू यानी साडी खुराक च की भूमिका या फायदा हो सकता है, ये सारियां गल्लां ते चर्चा करन लई सानू खुशी है कि आज साडे प्रोग्राम च आए ने डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी इंटरनेशनल अवार्डी साइंटिस्ट ने अमेरिका तो, और इन्हां दे नाल ही असीं सदा दिता है डॉक्टर नवजोत कौर नूं, जिहड़े कि खास डाइटिशियन ने फिरोजपुर तो इस स्टूडियो च पधारे ने। असीं इन्हां दोनों का स्वागत करते हैं। सब तो पहले डॉक्टर साहब, जदों असीं मिलेट्स यानी मोटे अनाज की गल करते हैं, वो अनाज की है, इस बारे प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को एक सुनेहा दिता है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात विच लोगों को मिलेट्स यानी मोटे अनाज की महत्ता दसते हुए जो क्या और जो संदेश दिता, असी तुहानू पहले सब तो वो संदेश सुनाने हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेस बनवाऊं। और अनुभव यह आया है कि इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। और साथियों, आप तो भली बात ही जानते हैं, मिलेट्स किसानों के लिए भी फायदेमंद है और वो भी खास करके छोटे किसानों को। दरअसल बहुत ही कम समय में फसल तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है।
हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशेष रूप से लाभकारी है। मिलेट्स के भूसे को बेहतरीन चारा भी माना जाता है। आजकल युवा पीढ़ी हेल्दी लिविंग और ईटिंग को लेकर बहुत फोकस है। इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। कोई लोग तो इसे सुपर फूड भी बोलते हैं। मिलेट से एक नहीं अनेक लाभ है। ओबेसिटी को कम करने के साथ ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड डिसीज के खतरे को भी कम करते हैं। इसके साथ ही ये पेट और लीवर की बीमारियों से बचाव में भी मददगार है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈਅਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਲਟਸ ਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲਟਸ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਜੀ, ਸਾਮਾ, ਕੁਟਕੀ, ਕੰਗਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਥਾਲੀ ਗਰੀਬ ਥਾਲੀ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਐਜ਼ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈ ਬੀਪੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਿਊਨੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮਿਨਰਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਨੂਡਲਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਹੈ? ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੱਤ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫੂਡ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਰਗਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨੂਡਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟਮਕ 'ਚੋਂ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं यानी कि ऑक्सीडेंट्स कढ़ने हैं और फूड दी न्यूट्रिशन वैल्यू ਵਧਾਣੀ है तो उस मिलेट्स की शमूलियत बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਇਹ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਭੋਜਨ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਐਮਰੈਂਥ, ਰਾਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਲਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਟ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕੁੱਟੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ USA ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, PL 480 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3 ਗੁਣਾ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਕਣਕ ਔਰ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਸੀ 1960 ਚ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ? ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਬਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੂਡਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੂੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁਣ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਦਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਕਸਟੇਲ ਮਿਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਇਆਸਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਥਾਇਆਮਿਨ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਔਰ ਸਰ, ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟੂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰਸਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ B ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚੂਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਡਲੀ, ਡੋਸਾ, ਢੋਕਲਾ, ਸ਼ੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਫੂਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਲੋ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੀਇੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 86% ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਪਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਾੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਊਲ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਨ ਵਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਟੀ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਰੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਲ ਪਰਪਸ ਚਾਰਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਲ ਤੇ ਬੀਜ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਵੀ MSP ਦੇਵੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਸ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਫੂਡ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਈਟਸ YouTube ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਡਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਐਸੀ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਰਾਗੀ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਟਕੀ ਤੇ ਕੰਗਨੀ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜਵਾਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਓਟਸ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 146% ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਫਾਈਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਲੂਬਲ ਤੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਕਬਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 10 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੂਟਨ ਫਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਲੀਅਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਗਲੂਟਨ ਦੇ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਥਾਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਿਲਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲੀਅਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲੀਅਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਥਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਲਟਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਵਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ 2 ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਟਸ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਸੌਰਗਮ ਜਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਊਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੌਰਗਮ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਟਸ ਯਾਨੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ
ताकि ये मोटा अनाज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ 2023 ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਐਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और ये मिलट्स पॉपुलर होंगे और भारत जिहड़ा कि सब तो वड्डा उत्पादक है मिलट्स का वो इस अगे बढ़ेगा। डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर नवजोत बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों तुहाडा भी शुक्रिया। प्रॉमिस करो असी सारे अपनी डाइट विच मिलट्स यानी मोटे अनाज नूं शामिल करांगे। इजाजत दिओ, फिर मिलांगे। शुक्रिया, धन्यवाद।